আরো 2-1 মিনিট দেখবো। আমরা শেষ যেটা আলোচনা করছিলাম সেটা একটুখানি ইন্ট্রোডিউস করা যাক, তারপরে রিক্যাপিচুলেট করতে করতে যদি আরো 2-1 জন জয়েন করে। We have been discussing about the equivalence of canonical and microcanonical ensemble, তাই তো? Why both the ensemble being different still produce same kind of statistical averaging or macroscopic behavior of the system. Okay, equivalence of canonical and microcanonical ensemble. সেখানে কি বলা হলো? বেসিক্যালি আমি যদি প্রবাবিলিটিটা দেখার চেষ্টা করি আর কি, যে কোনো একটা সার্টেন এনার্জিতে ডিফারেন্ট মাইক্রোস্টেটস যেগুলো আছে তার প্রবাবিলিটিটা দেখার চেষ্টা করি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রপোর্শনাল টু কি, কে বলবে? GE into e to the power minus BT DE. জিডি যেটা হচ্ছে তোমার ডিজেনারেসি ফ্যাক্টর বা ডেন্সিটি অফ স্টেটস টাইমস দ্য বোল্টজম্যান ফ্যাক্টর। So it has two part. This probability has two part. One is this degeneracy factor or density of states, and this Boltzmann factor. Boltzmann factor as a function of energy actually Decreases. falls of exponential. On the other hand, this GD, this is kind of E to the power n. Power. Okay, so this is GE that actually increases as a power of n, e to the n or 3n by 2, something like that. But this one is actually e to the power minus beta e. And as a result, the product is actually, তুমি যদি PE কথা ভাবো, then it is given by something like this. Then it falls off exponentially as this term takes over. So in the lower energy region, this factor dominates. Okay, and in the higher energy region, this factor dominates and is exponentially gets down. Now, the way I have written it, মনে হচ্ছে যে সাংঘাতিক ফ্ল্যাট, কিন্তু এই যে this peak, this is more or less a kind of Gaussian function with the width. এটা যদি আমি width বলি, that width is very narrow. এটাকে তুমি যদি width বলে থাকো, এখানে হচ্ছে তোমার this value is suppose E star, আর এইটা হচ্ছে width, এগুলোকে সিগমা যদি বলো, then this sigma turns out to be what? সেটা আমরা বললাম this sigma is something like এই যে this energy, you can define it in this fashion, actually sigma over
average energy. Okay, average energy is more or less this E star. This turns out to be what? By definition, it is delta E. Just square it to be the average now. It will variance. So you have to take a square root to get sigma, and then internal energy E average. Okay. So এটা হচ্ছে deviation of different microstates, deviation of energy of different microstate from the mean energy. সেটা স্কোয়ার নিয়ে তার অ্যাভারেজ করেছো. That is basically known as the variance of the energy for different microstates. তার স্কোয়ার রুট নিয়েছো মানে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন divided by the mean or the average. ঠিক আছে? So this is internal energy, and this one turns out to be how much? Is something like proportional to 1/√n. হ্যাঁ, তার আগে একটা স্টেপ লিখে নেওয়া যেতে পারে যে it is P squared n root over. square root of this, okay, divided by internal energy of the system, and that turns out to be of the order of 1 by square root of n. Okay, now n being too large, n being of the order of 10 to the 24. Okay, so this thing sigma over u or sigma over this is of the order of 10 to the minus 12 or something, right? Yes. And negligible. Okay, and from there we concluded that this peak is very narrow around its average E star or this thing. Okay? So the distribution is a Gaussian distribution peaked at average energy যেটা more or less U, internal energy of the system, and width or spread in energy, width or spread in স্প্রেড ইন এনার্জি তার মেজারটাই হচ্ছে উইক. বাইরে গেলে আরো 1 সিগমার বাইরে গেলে আরো কমে যাচ্ছে আর কি এই অ্যাম্পলিটিউড ভ্যালুগুলো, probability ভ্যালুগুলো. So width or the spread in energy of different microstates is very narrow. Okay, these are the three things যেহেতু সেগুলো আমরা জেনে গেছি. They actually guarantees the equivalence. Canonical and microcanonical ensemble. Okay, this is more or less what we have discussed.
isn't it? এটাই তো আমরা আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখানে এই পুরো যে অংশটার মধ্যে একটা জিনিস হয়তো আমরা দেখাইনি, সেটা হচ্ছে যে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে? এটা দেখিয়েছি যে ইট ইজ পিকড অ্যারাউন্ড, নাকি না পিকড অ্যারাউন্ড যেটা সেটা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবল যে জায়গাটা, সেটা যে ইন্টারনাল এনার্জি মোর অর লেস এক্স্যাক্টলি অর মোর অর লেস, সেইটাও দেখানো হয়নি। সো এইটা এক্সট্রা একটু একটা কমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দিস থিং উই হ্যাভ শোন, so this we understood and this can be a fact, সেটাও আমরা বুঝে যাচ্ছি। সো দা ইকুইভ্যালেন্স ফলোস, সেটাও ঠিক আছে। তো এই দুটো থেকেই ইকুইভ্যালেন্সটা ফলো করে, কিন্তু এইটাকে আরো quantitatively বলা হলো যে this distribution is Gaussian distribution peaked around the internal energy, ঠিক আছে? This one we have seen with very narrow, এটা তো অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি এখানে। ওকে, তাহলে এইটার একটুখানি ইলিউসিডেট করা যেতে পারে যে দ্য ডিস্ট্রিবিউশন, দ্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে এইটা আর কি, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, সো হোয়াট ডাজ দিস ডিস্ট্রিবিউশন মিনস? This distribution means actually probability distribution. This is the distribution. Distribution বলতে এইটাকে বোঝানো হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Okay. সেটা যে গাউসিয়ান, সেটার প্রুফটা এমন কিছু শক্ত নয়, এবং সেটা যে পিক দ্যাট দিস ইন্টারনাল এনার্জি, সেটাও দেখানোটা খুব একটা শক্ত নয়। লেটস ডু আ লিটল বিট অফ অ্যালজেব্রা টু শো দ্যাট। মোস্ট মানে এটা যে পিকটা কোথায় সেটা জানবো কি করে? এটা তো স্যার স্টার্লিং অ্যাপ্রক্সিমেশন করার সময় যেভাবে করেছিলাম সেইটা দিয়েই কি জানবো? যে কোনো একটা জিনিসের পিক কি করে জানি আমি? ম্যাক্সিমাম মিনিমাম, মানে ম্যাক্সিমাটা কোথায় দেখি সেটা জানার জন্য। Derivative. সো পিই যেটা, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি প্রপোর্শনাল টু জিই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ই। তাহলে এখান থেকে যেটা ফলো করছে সেটা হচ্ছে কি না, the maxima is actually obtainable if you evaluate del del E of PE. PE মানে হচ্ছে এই অংশটা, কারণ এটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট, you can forget about it. তো GEDE, ডি তো নেই, সরি, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ই, এই জিনিসটার ম্যাক্সিমা যেখানে, সেখানেই এটার ম্যাক্সিমা। ওকে, সো দিস ইকুয়াল 0, এইটাকে তুমি সলভ করো, যে ভ্যালুতে ই ইকুয়ালস যে ভ্যালুটাতে এটা হতে চলেছে, ই স্টার বলেছিলাম আমরা, সো সেইটা তোমার কন্ট্রোলিং ইকুয়েশন। দিস ইকুয়েশন তুমি যদি ডেরিভেটিভ নাও, জিইডি যদি তোমার জানা থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে, ওকে, তো দিস এস্টাবলিশেস দিস থিং। এইটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়ার জন্য আমি তো এই রিলেশনটা কি বার করছে না, ই ইকুয়ালস ই স্টার, এই জিনিসটা তোমায় বার করছে, এই জন্য এইটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এটা ডিফারেন্ট কালার করে দেওয়া। তাহলে ই স্টারটা পাবো কি করে? এটা পাওয়ার উপায় হচ্ছে, এটা ডেরিভেটিভ নাও, এই ইকুয়েশনটা সলভ করো, দিস ইকুয়েশন ইজ গোইং টু বি 0 only at the peak which is this one. ওকে, তাহলে পিকটা জানার এটা উপায়। তাহলে এটা তো সিস্টেম টু সিস্টেম, এটা একটু ডেন্সিটি অফ স্টেটসটা ভ্যারি করে যাবে। তাই ইন জেনারেল তুমি যদি তোমার ম্যাক্রোস্কোপিক থার্মোডাইনামিক প্যারামিটার যেগুলো আছে তার টার্মসে এটাকে লেখা যায় কিনা সেটা দেখি, কারণ আমি তো বলতে চাইলাম যে ই স্টারটা ইউ চলে আসবে। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্যাট, ইউ ক্যান ডু দিস, যেখানে ডেরিভেটিভটা করে কষে ফেলো। ডেরিভেটিভটা কষলে কি পাওয়া যাবে? ডেরিভেটিভটা কষলে তুমি পাবে এখান থেকে, এটার ডেরিভেটিভ এটা কনস্ট্যান্ট, প্লাস এটার ডেরিভেটিভ, এটা কনস্ট্যান্ট, এটার ডেরিভেটিভ, তাই তো? এটা করতে হ্যাঁ, ভালো, এখান থেকে কি এটা ফলো করে যে
del E of log of GE is actually beta. Does it follow from here? স্যার at equal to e star হতো না? হ্যাঁ, অবশ্যই ডেরিভেটিভ এখানে তো ডেরিভেটিভ হয়ে গেছে, সেটা তো বলাই আছে যে E equals E star. কোথা থেকে এলো এটা? Everybody try to derive whatever I have written over from here. This one follows. Directly from here. হ্যাঁ স্যার হয়েছে এটা। প্রত্যেকে করে ফেলো, হোমওয়ার্ক না, এখানেই করে ফেলো। কি হবে, এটা যখন ডেরিভেটিভ নেবে তখন এখান থেকে একটা ডেরিভেটিভ হলো আর এইটা কনস্ট্যান্ট রইলো, প্লাস নেক্সট টার্মটা হচ্ছে কি এইটার ডেরিভেটিভ যখন নিয়েছো তখন একটা মাইনাস বিটা নেমেছে আর জিটা কনস্ট্যান্ট আছে, তাহলে এইটাকে ওইদিকে নিয়ে গেলে এই ই এর জায়গায় অবশ্যই ই স্টার বসছে, এটাকে ওইদিকে নিয়ে গেলে প্লাস হয়ে গেল, যে টার্মটা মাইনাস বিটা এসেছিল জি, জিটাকে আমি যদি এইদিকে নামিয়ে দিই তাহলে 1/g ডেল জি এইটা হয়ে গেল, আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা এই টার্মটা দুদিকেই থাকার জন্য কেটে গেল, ওদিকে বিটা পড়ে থাকবে। ওকে, তাহলে 1/g ডেল ডেল ই অফ জি সেটা তোমার ডেল ডেল ই অফ লগ হয়ে গেল, লগ অফ দিস 1/g এটার জন্য। ওকে, হ্যাঁ স্যার। everybody got it? থেকে হ্যাঁ স্যার। okay, now next thing, what is এখান থেকে নেক্সট যেটা বলা যায় সেটা কি, যে what is this del del E of log G evaluated at E equals E star? What is the entropy of the system? k ln g। যে কোনো একটা সার্টেন এনার্জিতে নাম্বার অফ মাইক্রো স্টেটস যেটা রয়েছে, ঠিক আছে, লগ অফ দ্যাট তার সঙ্গে এন্ট্রপি কিভাবে কানেক্টেড না, S is actually S can be written as S equals E times log of G, তাই না? As a function of energy, this is simply S. Okay, হ্যাঁ স্যার। যে কোনো একটা এনার্জিতে যে ডিস্ট্রিবিউশনটা পড়ে রইলো জি যেটা, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি রেম should remind you the thing which we defined as ওমেগা। yes, so that is the omega, so log omega তুমি একটা কে দিয়ে গুণ করে যাও, এটাই বেসিক্যালি হয়ে গেল তোমার, এদিকে একটা কে এদিকে একটা কে দিয়ে গুণ করে দাও, তাহলে এই দিক বাঁ দিকটা হয়ে গেল entropy but evaluated with the internal energy E, E equals E star, তাহলে এখানে তুমি সেটা E star বলে দিতে পারো এখানে। ওকে, সো এই E equals E star সেটা তার মানে এটা হচ্ছে S evaluated for internal energy being E star বা পিক ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে E star, সেই সময় এনার্জি এন্ট্রপি, যেটা এন্ট্রপি evaluated for the system being at the highest energy. ক্লিয়ার? তাহলে এখানে যেটা আছে সেটাকে আমি entropy of the system when the microstates are having energy E star, the peak value of the distribution, সেটা লিখে ফেলতে পারি। ওকে, তাহলে এইটাকে আবার লেখা যে সম্ভব, এইটা যদি আমি মনে রেখে এস দিয়ে এটাকে যদি রিপ্লেস করি, দেন উই কুড রাইট যে এখান থেকে ডেল এস ডেল ই এগেইন ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট ওইটা যেটা এখানে লিখেছি ই স্টার, মানে এটা এটার বদলে এখনো এরকম ভাবেই লিখলাম না হয়, তাহলে সেটা কি হবে, বাঁদিকে কে দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে, সো দ্যাট ইজ সিম্পলি
K times beta. And what is K times beta? What is K times beta? 1 by 1 by t. 1 by equals. This is 1 over t. তাহলে এই যে রিলেশনটা, this relation is quite valid in our known thermodynamic results. It goes okay, এবং এক্ষেত্রে এটা ইমপ্লাইড হয়ে গেল যে ই স্টার ইন্টারনাল এনার্জিটা হচ্ছে ই স্টার, পিক ভ্যালু যেটা সেটাই আবার ইন্টারনাল এনার্জি, কারণ ওইটাই আসলে ম্যাটার করছে, অল আদার থিংস আর নট ইম্পর্টেন্ট। অ্যাভারেজ এনার্জি যেটা সেটাই হচ্ছে পিকটা। ওকে, ইনফ্যাক্ট গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখানোর জন্য লাস্টলি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে, এটা সব একই কালারে থাকলে একটু অসুবিধা হচ্ছে, গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এটা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করা যায়। লগ অফ পিই মানে হচ্ছে আমি বেসিক্যালি এইটা নিয়ে যদি দেখাই, জিই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ই, you can simply show that this is actually, আমি লগ যদি নিয়ে নিই এটা হয়ে গেল লগ অফ জিই। হোয়াট ইজ লগ অফ জিই? এখানে দুটো টার্ম থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, দুটো টার্ম থাকার থেকে মানে এটাকে এক কাজ করা যাক, এটাকে লেটস এক্সপ্যান্ড দিস ইন এ টেলর সিরিজ অ্যারাউন্ড দিস ভ্যালু। তো এক্সপ্যান্ড দিস থিং, এটা হচ্ছে লগ অফ পি, তাই তো? লগ অফ পি না বলে তুমি একটা লগ অফ সাম কনস্ট্যান্ট জুড়ে আছে, এফেক্টিভলি দিস ইজ পি। Energy dependence of P is governed by this. Forget about the constant doesn't give any energy dependence. এটা আপ ডাউন করার জন্য স্কেল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। তো এইটাকে যদি আমি আগের বার ডেরিভেটিভ নিয়ে তো এই স্টারটা পেলাম আর কি, এই কন্ডিশন থেকে ঠিক হচ্ছে, যেটা হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল এনার্জি। তুমি যদি এই ইন্টারনাল এনার্জির অ্যারাউন্ড এটাকে এক্সপ্যান্ড করো, ঠিক আছে, হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু গেট? ফার্স্ট টার্মটা হবে এক্স্যাক্টলি ইন্টারনাল এনার্জিতে এটার যা ভ্যালু, রাইট? হ্যালো, Yes. E star is Taylor series around this internal energy. ওকে, তাহলে ফার্স্ট টার্মটা হবে কি? ফার্স্ট টার্মটা হবে দিস ইভ্যালুয়েটেড এট দ্য ইন্টারনাল এনার্জি প্লাস তারপরের টার্মটা কি? ডেরিভেটিভ অফ দিস at the internal energy. What is that term? What is the value of that term? So 0 হবে। কেন জিরো হবে? Now you are evaluating at the energy which is u. So del del এই কন্ডিশনটাই তো বলে দিচ্ছে তোমার ফার্স্ট টার্মটা জিরো হবে যেখানে ডেরিভেটিভ দেওয়া আছে। ওকে, এটা বা এইখানে আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে। ফার্স্ট টার্মটা হবে ই মাইনাস ইউ স্টার ইনটু ডেল ডেল ই অফ দিস which is 0 as if you evaluate it at e equals e star which is we are saying যেটাই হচ্ছে আমার ইন্টারনাল এনার্জি। ওকে, তাহলে সেটা থাকবে না। তাহলে প্রথম টার্মটা ছাড়া নেক্সট নন ট্রিভিয়াল টার্ম যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার ইন সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ওয়ালা টার্ম। তার সঙ্গে কি গুণে থাকবে? ই মাইনাস ইউ এটার হোল স্কোয়ার। ওকে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবারে এক্ষুনি আমরা বললাম যে ইন্টারনাল এনার্জি থেকে যত দূরে যাব আমরা এই দুটো ফ্যাক্টরই বাঁ দিকে আর ডান দিকে এটাকে কিল করে দিচ্ছে। সো দিস ই মাইনাস ইউ ইজ সাফিসিয়েন্টলি স্মল, সো উই ডোন্ট নিড টু কনসিডার হায়ার অর্ডার টার্মস ইন দ্য টেলর সিরিজ। সো টেলর সিরিজে প্রথম টার্মটা লিখবে জিরো এর টার্মটা,
ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টার্মটা লিখবো, যেটা ই মাইনাস ইউ এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল, সেটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হতে পারতো, কিন্তু দ্যাট ইজ 0 at the peak, near the peak. ফলে সেকেন্ড টার্ম যেটা, সেটা হচ্ছে মোস্ট নন ট্রিভিয়াল, হুইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু ই মাইনাস ইউ এটার হোল স্কোয়ার। ওকে, সো জাস্ট রাইট দেম ডাউন, যে এই যে লগ অফ এইটার তুমি যদি প্রথম দুটো টার্ম নন ট্রিভিয়াল টার্মগুলো লেখো, তিনটে টার্মের মধ্যে সেকেন্ড টার্মটা যেহেতু 0, তাহলে প্রথম দুটো টার্ম থাকছে তিনটে টার্মের মধ্যে, বা পরের টার্মগুলোকে বাদ দিচ্ছি। তাহলে ফার্স্ট টার্মটা কি হবে, যেটা তুমি দিস লগ অফ দিস ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট equals স্টার to star. Star. তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি লগ অফ দিস। দেখো লগ অফ দিস মানে কি, লগ অফ দিস এখানে লেখা আছে, তাই তো? S by K. তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি লগ অফ দিস প্লাস লগ অফ দিস, সেখান থেকে একটা টার্ম হচ্ছে এস বাই কে, ফাইন। আরেকটা টার্ম মাইনাস বিটা ইউ। Minus beta X. মাইনাস বিটা ইন্টু E star. বিটা ইউ। ওকে, দিস ওয়ান অলসো উই আর ইউজিং। তাহলে এটা হয়ে গেল ফার্স্ট টার্ম। নেক্সট টার্মটা, ফার্স্ট অর্ডার টার্ম মানে ডেরিভেটিভটা 0, তাহলে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ টার্মটা মানে হচ্ছে হাফ ই মাইনাস ইউ এটার হোল স্কোয়ার, দেন সেকেন্ড ডেরিভেটিভ of whatever it was, সেটা লিখতে হবে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস নাকি জি প্রথমে, তারপর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ই। ওকে, সেকেন্ড টার্মটাকে কি লেখা যায়? Log হবে না তো এটা? সরি সরি, একটা লগ ছিল অবশ্যই। লগ অফ এই যে অংশটা আছে, এই সেকেন্ড ডেরিভেটিভটাকে কি লেখা যায়? আচ্ছা, ফার্স্ট টার্মে জাস্ট টু রাইট ডাউন দ্য ফার্স্ট টার্ম, আমি কি এটাকে লিখতে পারি যে দিস ইজ মাইনাস বিটা ইন্টু, বিটাটা কমন নিয়ে নিয়েছি মাইনাস বিটাটা, তাহলে এটা হয়ে গেল ইউ, আর এইটা হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি, এটা লিখতে পারি হ্যাঁ স্যার। বিটা কমন নিয়েছো, এই যে বিটা দিয়ে আমি যদি এখানে গুণ করে দিই, তাহলে হচ্ছে টি, আর তলায় হচ্ছে কে টি, টি টি কেটে গেল, তলায় কে থাকলো। ওকে, আর এই যে একটা মাইনাস কমন নিয়ে নিয়েছি বলে এখানে একটা মাইনাস করেছে। ওকে, জাস্ট টু মেক ইট or rewrite it in terms of another variable, যেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইউ মাইনাস টি এস হচ্ছে এ চলে আসবে। ওকে, এই টার্মটাকে কি লেখা যায়? এই টার্মটাকে কি এটা লেখা যায় যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু 1/2 kt square into cv into e minus u এটার স্কোয়ার। আমরা কি করলাম, এইখানে যে অংশটা আছে, দিস থিং টার্নস আউট টু বি দিস কোয়ান্টিটি। আগের যে ক্যালকুলেশন করা আছে সেখান থেকে এই যে অংশটা রইল, this thing actually is equal to this thing.
এক্ষুনি করতে পারবে, না না হলে হোমওয়ার্ক হিসেবে রেখে দিতে পারো। ওকে, Okay, sir. this is what we have calculated here. এই যে kt স্কোয়ার ইন্টু সিভি, সেটা যে জায়গা থেকে এসেছিল এক্স্যাক্টলি সেটাই। ওকে, নাও হোয়াট, নাও ইউ ক্যান ইজিলি সি। সো এই ক্যালকুলেশনটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো। সো দিস ক্যান বি রিটেন ইন টার্মস অফ সিভি, kt স্কোয়ার ইন্টু সিভি, হাফ তো আগে থেকেই ছিল আর কি। ওকে, এই যে ব্র্যাকেটেড কোয়ান্টিটিটা ইনক্লুডিং দিস হাফ, এই দুইটা যেহেতু এখানে আছে, এটাও আছে আর কি। এই দুটো কাপল করলে হচ্ছে 1/2, আর এইটা হচ্ছে 1/kt স্কোয়ার সিভি, এটা দাঁড়ায়। ওকে, তাহলে এখান থেকে প্রবাবিলিটিটা কি বলা যায়? সো প্রবাবিলিটি যেটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ প্রপোর্শনাল টু দিস, মানে প্রপোর্শনাল টু এই অংশটা, ই টু দি পাওয়ার এখানে যা আছে সেটা হয়ে যাবে। এই অংশটা তো তোমার প্রবাবিলিটি ছিল, হোয়াট এভার ইট ইজ, তো পি ইজ গোয়িং টু বি লগ অফ পি হচ্ছে এইটা। সো পি ইজ বেসিক্যালি প্রপোর্শনাল টু ই টু দি পাওয়ার হোয়াট এভার ইজ রিটেন ওভার হিয়ার। ই টু দি পাওয়ার এর মাথায় কি থাকবে, এখানে থাকছে একটা মাইনাস বিটা ইউ মাইনাস টিএস। ওকে, সো দিস ইজ কাইন্ড অফ কনস্ট্যান্ট, এখানে যেটা ওভারঅল কনস্ট্যান্ট আছে সেরকমই ইন্টারনাল এনার্জি এবং টেম্পারেচার এটা ইত্যাদি দিয়ে ঠিক হচ্ছে। তারপরে যেটা পড়ে রয়েছে দেখো, ভেরিয়েবল তোমার কোনটা? E. ই, তাহলে ভেরিয়েবল এখানে নেই, তাই তো? দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং ইট ইজ কনস্ট্যান্ট অ্যাজ ফার অ্যাজ দিস প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ইজ কনসার্ন। ওকে, তাহলে এই যে অংশটার মধ্যে দেখো তোমার এটা ঢুকে আছে, এবং সেটাকে তুমি যদি লেখো, সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস e minus u এটার হোল স্কোয়ার divided by 2 times, okay, let me write down sigma. Okay, তা যদি এখানে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এখন এই জিনিসটা, যেখানে সিগমার ভ্যালু কত, KT square CV. k t স্কয়ার cv, এটা হচ্ছে তোমার সিগমা। Now this one looks clearly as Gaussian around this internal energy, isn't it? Yes, sir. So now you see the Gaussian nature. Okay, so Gaussian, so this is constant, আর এটা এমনি constant ও থাকবে। So this is constant, এটা হচ্ছে e to the power minus beta a. Okay, আর এই অংশটা দেখতে পাচ্ছ, এটা ওই আগে যে বক্তব্যটা অলরেডি বলা হয়েছে, এটা গাউসিয়ান পিক, গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন, গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন, picked at u with standard deviation spread বললেও যথেষ্ট, spread in energy sigma, যেটা আপনার লেখা আছে, which is proportional to square root of n. Square root of n যদি তুমি with respect to energy ভাবো, এনার্জি রেসপেক্টে স্প্রেডটা কত, অ্যাভারেজ এনার্জি রেসপেক্টে না, সেটা 1/√n হয়ে যাচ্ছে, which is negligible. ওকে, সো রিলেটিভ স্প্রেড যদি তুমি ভাবার চেষ্টা করো, সেটা নেগলিজিবল।
ওকে, সো ইউ ক্যান ইজিলি সি যে এইটা যদি তুমি দেখতে চাও, দিস ইজ আ গাউসিয়ান ফ্যাক্টর। ওকে, বাট দিস গাউসিয়ান ইজ ভেরি হাইলি পিকড অ্যাট দিস ভ্যালু ইন্টারনাল এনার্জি। তার থেকে যত তুমি দূরে যাবে সেটা তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা দিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, 2 টাইমস স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তলায় যেটা থাকে সিগমা, স্যার সিগমা কেটি স্কোয়ার রুট অফ এন এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল, সো ইট ইজ ভেরি ন্যারো। So this portion doesn't really matter. Everything is more or less controlled by this. Clear? এই হচ্ছে বক্তব্যটা। স্যার সিভিটাতে এন এর সাথে প্রপোর্শনাল, এন কেটি এরকম একটা ছিল না? হ্যাঁ, তো স্কোয়ার রুট অফ এন কি করে হলো? মানে এন হবে তো, মানে তাহলে কোনটা? এই সিগমাটা কেটি স্কোয়ার সিভি, এবার সিভি তো প্রপোর্শনাল টু এন। এখানে বোধহয় সিগমা স্কোয়ার থাকে গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনে, এখানে সিগমা স্কোয়ার থাকে, 2 সিগমা থাকে না। নর্মাল ইয়েটা যেটা সেটা হচ্ছে এরকম হয়। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এখানে সিগমা যখন করবে তখন এটা স্কোয়ার রুট চলে আসবে। গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন যখন থাকে সেটা হচ্ছে ই মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই 2 টাইমস সিগমা স্কোয়ার, তোমার যেটা উইথ থাকে তার স্কোয়ারটা থাকে। সো দ্যাট এখানে সিঙ্গল ভেরিয়েবল দিয়ে রিপ্লেস করলে এটা হচ্ছে ই মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই সিগমা, এই সিঙ্গল ভেরিয়েবলটা দিলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 1/2 এক্স স্কোয়ার চলে আসবে। ওকে, সেই এক্স ভেরিয়েবলটায় তোমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে ইউনিটি, এরকম হয়ে যায়। তো ডাইমেনশনালি এরকম কোনো জায়গায় কিছু ভুল থাকলে সেটা ঠিক করে নিতে পারো। ওকে, সো দিস probability distribution tells you যে এই probability distributionটা being Gaussian like peaked at this with so narrow distribution width যে এখানে এই যে অংশটা মানে পিক ভ্যালুতে যে অংশটা, that is this portion actually controls everything of the distribution। কারণ পিকে এই জিনিসটার যা ভ্যালু, এই কনস্ট্যান্ট পোর্শনটা সেটাই ম্যাটার করছে। যখনই তুমি এটার অ্যাভারেজ নিতে যাবে, অ্যাভারেজটা এই গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনের দিস অ্যাভারেজিং উইল বি কমপ্লিটলি গাইডেড বাই দ্য পিক ভ্যালু। কারণ পিক থেকে ডিস্ট্রিবিউশনটা এতটাই ন্যারো যে বাকিগুলোর কোনো কন্ট্রিবিউশন এখানে না। দ্যাটস ওয়াই একটা মাইক্রোক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল যেখানে ইন্টারনাল এনার্জি ইনসিডেন্টালি ওই সিস্টেমটা যে মাইক্রোক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলে যে সিস্টেমটা নিয়েছে তার ম্যাক্রো স্টেটের এনার্জির সঙ্গে যদি ম্যাচ করে যায়, ম্যাক্রো স্টেটের এনার্জির সঙ্গে যদি তোমার ইন্টারনাল এনার্জিটা ম্যাচ করে যায়, তাহলে সেই মাইক্রোক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল যা যা জিনিস তোমায় দেবে, ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল এক্স্যাক্টলি তাই দেবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। Why the two distribution being different still gives you the same thing? Number of entities are hugely large, সাংঘাতিকভাবে বেশি মাইক্রোক্যানোনিক্যালের থেকে ক্যানোনিক্যালের, কারণ এনার্জিটাকে তুমি অ্যালাউ করছো ফুল রেঞ্জ অফ, মানে টোটাল ইউনিভার্সের এনার্জিও তোমার সিস্টেমের মধ্যে থাকতে পারে আর জিরো এনার্জিও থাকতে পারে, ইন বিটুইন এনি এনার্জি থাকতে পারে। সো মানে থিওরিটিক্যালি স্পিকিং ইয়োর এনসেম্বল ইজ ভেরি লার্জ, ensemble members, but the probability that random pick up করলে কোন একটা কতবার আসছে আর কি, সেই প্রবাবিলিটি দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওটা আসলে যে অ্যাভারেজ এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম হবে, which is the internal energy, তার অ্যারাউন্ডে হাইলি পিকড বিকজ অফ দ্য টু ফ্যাক্টরস। একটা হচ্ছে ডিজেনারেসি ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে বোল্টজম্যান ফ্যাক্টর। এই দুটো একটা রাইজিং জিরো থেকে উঠছে আর একটা হচ্ছে জিরোর দিক থেকে ক্রমশ কমছে, ফলিং। এই দুটো প্রোডাক্টটা তোমার এই গাউসিয়ান ফ্যাক্টরটা দিচ্ছে আর কি, এই গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনটা দিচ্ছে, which is highly peaked at internal energy. Okay, so this was the main idea behind why these two ensemble gives you the same thermodynamic behavior. Next step যেটা হবে, তুমি যদি গ্র্যান্ড ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল অ্যাজিউম করো, সেখানে ওই একই কাণ্ড ঘটে যে তোমার সিস্টেমটা আরো বেশি বড় হয়ে গেল, কারণ নাম্বার অফ পার্টিকেল এখন তুমি বলছো না যে অ্যাভারেজ নাম্বার অফ পার্টিকেল সিস্টেমের যা সিস্টেমের মধ্যে ইন জেনারেল তোমার
নাম্বার অফ পার্টিকেলস একটা না, একটিও নাও থাকতে পারে। আবার হোল ইউনিভার্সে যত পার্টিকেল আছে সবাই এসে তোমার সিস্টেমে ভিড় করতে পারে। But the probability that whatever will happen, actually that will be seen যে whatever is the average number of particles in the system, তার থেকে ডেভিয়েশন যেই তুমি করবে দেখা যাবে যে তার প্রবাবিলিটিটা drastically ফল করছে, and that actually makes them again relatively or of almost no consequence in the thermodynamic behavior, even though they are hugely there. মানে ensemble মেম্বার হিসেবে দেখলে লোক প্রচুর প্রচুর ensemble মেম্বার বেড়ে গেছে, but their contributions are simply ignorable. only average behavior যে জায়গাটায় হচ্ছে average n ভ্যালু যেটা হচ্ছে সেইটার অ্যারাউন্ডে, যেটা আমি এখানে দেখলাম average এনার্জি ভ্যালু যেটা হচ্ছে সেইখান থেকেই পুরো থার্মোডাইনামিক্সটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তার থেকে ডান দিকে বাঁ দিকে যদি তুমি যাও, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা বিকজ অফ দিস এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর এবং তার সিগমা স্প্রেডটা যেহেতু ভীষণ কম, এটা ঝপ করে পড়ে যাচ্ছে, ওকে, ড্রাস্টিক্যালি ফল করছে। সেটা এটা যদি পারে এর জেনারেলাইজেশন হিসেবে তুমি গ্র্যান্ড ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলে যাও, সেটা এন দিয়েও তুমি একই জিনিস দেখবে। তখন ইটাকে শুধু রিল্যাক্স করবো না আমরা, নাম্বার অফ পার্টিকেলস দ্যাট ক্যান বি ইন দ্য সিস্টেম সেটাকেও রিল্যাক্স করে দিয়েছি। বাট স্টিল দিস বিহেভিয়ার উইল অলসো বি observed there, that it will be highly peaked around the average number of particles. Okay, so that is just one generalization, সেই দিকে আমরা যাব না। আমরা তাহলে কোন দিকে যাব এবার আমাদের ডিসকাশনটা? সেটা হচ্ছে আরেকটা কি জিনিস আমরা বলেছিলাম, যেটা কয়েকজন অলরেডি করে ফেলেছো, হারমোনিক অসিলেটর। হারমোনিক সেট অফ লিনিয়ার হারমোনিক অসিলেটর যেটা আছে, ঠিক আছে, তার ক্ষেত্রে এটা তো বুঝে গেলাম ইকুইভ্যালেন্সটা, সেটা অনেকটা বড় কাজ হয়ে গেল। এইটা একটুখানি করব, কারণ যারা যারা করেনি সেখানে আরেকটা জিনিসও বোঝানো সম্ভব হবে, সেটা হচ্ছে ইকুইপার্টিশন থিওরেমটাও আমরা বুঝতে পারবো। ওকে, তাহলে সেটা যদি আমাদের নেক্সট পয়েন্ট অফ ডিসকাশন হয়, আমরা তাহলে এই জায়গাটা ক্লোজ করে দিই দিস ডিসকাশন। উই গো ওভার টু আ সিচুয়েশন যেখানে আমরা একটা সিস্টেম কনসিডার করেছি, যে সিস্টেম is describable in terms of what? N, V and T, with our corresponding canonical ensemble. এক সেকেন্ড দাঁড়াও একটুখানি। Okay, so this system is comprising of n number of one-dimensional linear harmonic oscillator. Okay, তার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম Zn will be simply Z1 whole to the power n. তাহলে Z1 টা বার করতে হবে। What is Z1? সিঙ্গল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশন, তাই তো? সিঙ্গল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশন বলতে গেলে তোমার এখানে যেটা এই সিস্টেমটার হ্যামিল্টনিয়ান ইজ বেসিক্যালি সাম ওভার আই, কি ছিল? pi square by 2m ওভার টু আই সেম plus m half m omega square q square. এম ওমেগা স্কোয়ার, এখানে এক্স, ওই ভেক্টরের তো দরকার ছিল না, সমগ্র ভেক্টর কোথা থেকে আসছে আবার, তো ওয়ান ডাইমেনশনে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো সিম্পলি এটা লিখলেই যথেষ্ট, পি আই স্কোয়ার আর এক্স আই স্কোয়ার।
So I is the particle index. It runs from 1 to n. So for particle number 1 suppose, তাহলে এটা কি হবে না সেটাকে আমি p square দিয়ে লিখতে পারি। তাহলে z1 টা কি হবে? This is going to be what? dq dp by h ইন্টিগ্রেশন হবে p এর উপরে একটা পার্টিকেলের জন্য আর করেসপন্ডিং q এর উপরে ইন্টিগ্রেশন হবে, আর তাকে ভাগ করব কতটা ইউনিট H সেল দিয়ে। করার জন্য নাম্বার অফ সেল dp dq এর মধ্যে h দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Then I have to integrate over e to the power minus, এখানে একটা টার্ম থাকবে p square over twice m plus half m omega square x square এইটা, আর ওভারঅল একটা বিটা থাকবে, বিটা ই। ওকে, হোয়াট আর দ্য ইন্টিগ্রেশন লিমিট? p এবং q এর ক্ষেত্রে দুটোতেই ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি। মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি, ঠিক আছে? কেন না, যদিও তোমার একটা n নাম্বার অফ এটা তোমার ল্যাটিস পয়েন্ট গুলোর মধ্যে যা ডিসটেন্স আছে, n নাম্বার অফ দ্যাট মেনি ডিসটেন্সের মধ্যেই তো সিস্টেমটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল বলে বলতে পারি, কিন্তু ইন প্রিন্সিপল যে কোনো একটা পার্টিকেল তার রেসপেক্টিভ ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে যত দূরই খুশি যেতে পারে ইন প্রিন্সিপল। অফ কোর্স দেয়ার উইল বি কনস্ট্রেনিং ফোর্স অর রাদার রেস্টোরিং ফোর্স, যেটা তাকে তার ইকুইলিব্রিয়ামের পজিশনের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করবে, যত দূরে যাবে সেটা ক্রমশ বাড়ে, বাট ইন প্রিন্সিপল অনেক দূরে চলে যেতে পারে, ফোর্সটাও ইনফিনিটি হবে। তাই জন্য পি এবং কিউ দুটোই কিন্তু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি হতে পারে, বাট অ্যাকচুয়ালি কি হবে? হবে না, বিকজ অফ দিস এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর, যেটা তোমার ক্রমশ এনার্জি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাই ডাউন করবে। তাহলে এটা এবারে কত হবে? দ্যাট you can easily calculate যে dp over a dp h তো বাইরে থেকে গেল, dp e to the power মাইনাস, এখানে বেসিক্যালি যেটা আছে, এখানে যে ভেরিয়েবলটা আছে সেখানে দেখো ওইটা স্কোয়ার ছাড়া কিছু কনস্ট্যান্ট আছে, এখানেও যে ভেরিয়েবলটা আছে, এখানে কিউ লিখেছি, এখানে এক্স লিখেছি, দুটোকে একই ভেরিয়েবল করা উচিত অ্যাটলিস্ট। এখানেও যে ভেরিয়েবলটা আছে, এখানেও যে ভেরিয়েবলটা আছে, সেটা ছাড়া এখানে কিছু কনস্ট্যান্ট আছে। তাহলে e to the power minus x square dx minus infinity plus infinity, that we can easily write it down, তাই তো? Square root of 2m pi by beta. Okay, so this one we know যে minus infinity to plus infinity dx, এটা কি সবাই করেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। মানে হ্যাঁ স্যার যারা বললে তারাই করেছো, বাকিরা করেছো কি? Anyway, হ্যাঁ স্যার করেছি। অনেকেই করেছো। তাহলে এই রেজাল্টটাকে আমরা ইউজ করব, তাই তো? এটা পাই হয়, তাই তো নাকি? পাই বাই বিটা। এটা এখানে একটা বিটা জুড়ে দিয়েছি, বিটার কি দরকার আমার? দিস রেজাল্ট উই ওয়ান্ট টু ইউজ, তাই তো? নাও ডিপি এই ইন্টিগ্রেশনটার মধ্যে কি আছে এটা ছাড়া? এটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর। ডিপি এই পোর্শনটা একটা 1/h এখানে বাইরে বার করে রাখলাম। এবারে এই পোর্শনটাকে লিখতে গেলে আমার এইখানটা এটাকে যদি x স্কয়ার করে দিতে হয়, তাহলে আমার একটা বিটা ওভার টুয়াইস এম এইটা এক্সট্রা রয়েছে, তাহলে আমি যদি স্কোয়ার রুট অফ বিটা ওভার টুয়াইস এম এখানে নিয়ে নিই, তাহলে এটা এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে, তাই না? বিটা স্কোয়ার রুট অফ বিটা ওভার টুয়াইস এম যদি এখানে জুড়ে নিই, তাহলে আমার এটা এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে। সেটা করার জন্য এখানে একটা স্কোয়ার রুট অফ বিটা ওভার টুয়াইস এম আমার এক্সট্রা লাগবে, তার ইনভার্সটা আমার এখানে লিখে ফেলতে হবে, which is square root of বিটা ওভার টুয়াইস এম, মানে টুয়াইস এম ওভার বিটা। এই ফ্যাক্টরটা যদি আমি এখানে এক্সট্রা নিয়ে নিই, তাহলে এর ইনভার্স রেসিপ্রোকালটা এখানে এলো, দ্যাট রেসিপ্রোকাল উইল মেক ইট ডিএক্স, আর দিস ইজ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, রাইট? তাহলে দ্যাট উইল গিভ মি আ পাই ওভার হিয়ার। So this factor comes from this integration. Similarly এই ইন্টিগ্রেশনটা থেকে কি থাকবে? এই ইন্টিগ্রেশনে আমার এটাকে করতে গেলে
আচ্ছা এখানে একটা হাফ, ও হাফটা ইনকর্পোরেট করেছে। ওকে, এখানে কি লাগবে আমার এম বিটা স্কোয়ার, সরি এম ওমেগা স্কোয়ার বিটা বাই 2, এই জিনিসটা এটা এর ভেতরে ঢোকাতে হবে। তারপরে তার স্কোয়ার রুটটা এখানে গুণ করতে হবে, তার রেসিপ্রোকালটা বাইরে পড়ে থাকবে। সো রেসিপ্রোকাল ইজ সিম্পলি কত? What is 2 the by root over 2 by beta m omega square. by m omega square beta, এই ফ্যাক্টরটা থাকবে। Then it will be an integration of this form. The answer will be simply pi. That is the answer for the next part. এই দুটো মেলালে কি হলো? এই দুটো মেলালে হয়ে গেল 1/h, এখানে তলায় দুটো বিটা আছে, এখানে পাই আছে, এখানে দুটো 2 আছে, এমটা অ্যাকচুয়ালি থাকছে না, আর এখানে দুটো ওমেগা স্কোয়ার আছে। তাহলে সব মিলিয়ে পড়ে থাকলো বোধহয় উপর থেকে একটা 2 আসছে, 2 একটা পাই আসছে, নিচে একটা এইচ আসছে, এখান থেকে একটা বিটা আসছে আর ওমেগা আসছে। আর কিছু আছে? না স্যার। So it is basically 1 over beta h bar omega. This is what Z1 is. So that implies Zn is simply 1 over beta h bar omega whole to the power. That's all. So since you know what is the partition function of your system, now we can evaluate all the quantities associated with your system, for example entropy, internal energy and so on. তার মধ্যে আমরা যে একটা ক্যালকুলেশন অ্যাটলিস্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে what is for example the internal energy of this system. Okay, we elucidate one thing which is known as equipartition of energy. এই সিস্টেমের ইন্টারনাল এনার্জি কি হবে? The internal energy by definition is simply sum over energy ER into PR. এই তো, তাহলে সেটা তোমাকে এনার্জি দিয়ে লিখতে গেলে লিখতে হবে সাম ওভার কি লিখবো? এই সামেশনটা আগে প্রথমে লিখতে চাইছি, কিভাবে লিখবো? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তাই এই সামেশন ওভার এনার্জি ওভারঅল মাইক্রোস্টেট সেটা লিখবো। তো সেটা কিভাবে লিখবো? এখানে তো কন্টিনিউয়াস এনার্জি, ক্লাসিক্যাল সিস্টেম। স্যার ই পি অফ ডি। হ্যাঁ, সেইভাবে লিখবো নাকি আমি আমার মাইক্রোস্টেটস দিয়ে লিখবো সাম ওভার অল মাইক্রোস্টেটস? তো বেসিক্যালি আমি এইভাবে লিখতে চাইছি ডি P1 ডি Q1 ওভার এইচ। এটা হলো প্রথম পার্টিকেলটার জন্য যে মাইক্রোস্টেটস গুলো হবে তার উপরে সাম। তারপরে থাকবে আর একটা ডি P2 ডি Q2 ওভার এইচ, তারপর সাম। এরকম ভাবে সব কটা পার্টিকেলের জন্য থাকবে। প্রত্যেকটা মাইক্রোস্টেটের উপর তো সাম করছে। নেক্সট কি হবে? তোমার এনার্জিটা লিখতে হবে। হাউ ডু ইউ রাইট ডাউন দ্য এনার্জি? Energy is this one, Hamiltonian of the system.
ওকে, তাহলে সেখানে তুমি দেখো তোমার সামেশন আছে, এখানে ওই এইচটা এসে বসবে, ওইটা যেটা লেখা আছে প্রত্যেকটার জন্য একটা করে এখানে এই ধরনের টার্ম আছে, একটা করে ইআই বলতে পারো, যে সাম ওভার আই এপসাইলন আই, একটা করে এপসাইলন আই আছে, যে এপসাইলন আই এর মধ্যে তোমার এই ভেরিয়েবল গুলো ঢুকে আছে, সেকেন্ডটার মধ্যে এই ভেরিয়েবল গুলো ঢুকে আছে, এন্ড সো অন। তারপরে কি আছে, এখানে থাকবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা, আবার এই জিনিসটা এখানে এসে বসবে, মানে এইচ ডিভাইডেড বাই, তলায় কি থাকবে, তলায় থাকবে জেড এন, এবং জেড এন মানে কি, জেড এন মানে কি, এখানে যা যা লেখা আছে এক্স্যাক্টলি তাই, এক্সেপ্ট দিস এইচ উইল নট বি দেয়ার। ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। জেডএন মানে আমি এখানে তো করে ফেলেছি ঠিক আছে এইভাবে, কিন্তু আমি জেডএন কে তো লিখতেই পারি যে সাম ওভার দিস প্লাস সাম ওভার অল দ্য মাইক্রো স্টেজ ফর দ্য সেকেন্ড ওয়ান, থার্ড ওয়ান করতে করতে প্রত্যেকটার জন্য এটা, কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য যে এক্সপোনেনশিয়াল বোল্টজম্যান ফ্যাক্টরটা সেটা আমায় সাম করতে হবে, তলার এটা দরকার নেই। তাহলে তলায় যেটা আছে ডিনোমিনেটরে সেটা হচ্ছে এইরকমই একটা ইন্টিগ্রেশন আছে, নিউমারেটরে যে অংশটা রয়েছে সেটা এক্সেপ্ট দিস এইচ ফ্যাক্টর। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, কেন এটা বললাম, আমি এবারে ইন্টিগ্রেশনটা পারফর্ম করতে চাই, করলে তুমি ইকুইপার্টিশন থিওরেমটার নিউ ভার্সন, যেটা আমরা বলি যে নাম্বার অফ কোয়াড্রেটিক টার্মস যটা আছে তোমার হ্যামিল্টনিয়ানে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউটস, each of them actually contributes half, actually এক সেকেন্ড ধরো তো, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, একটা আমার ফোন করেছিল না। ওকে, তাহলে এইবারে ধরো যাক আমি এক নম্বর ভেরিয়েবলটাকে, সরি এক নম্বরটার জন্য না, ধরা যাক আমি এইটার জন্য ইন্টিগ্রেশন করছি dp1, dp1 এর ইন্টিগ্রেশনটা যদি আমি কমপ্লিট করতে হয়, হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট? আমি কি বলছিলাম যে পুরোটা কি কমপ্লিট করেছিলাম, ভুলে গেলাম, এটা ফোন আসাতে। আমি বললাম যে এটা আমি করছি তার কারণ হচ্ছে যে উই ওয়ান্ট টু সি দ্য ইকুইপার্টিশন অফ এনার্জি ক্লিয়ারলি। আর ইকুইপার্টিশন অফ এনার্জিটা কিভাবে বলা হয়, আমরা আগে বলতাম যে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম যতগুলো আছে ততগুলো হাফ কেটি থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উই শুড কনসিডার, এটা যদি ফ্রি পার্টিকেল না হয় তাহলে, মানে যেটা তোমরা আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখেছো, সেক্ষেত্রে এটা মিলে যাবে যে নাম্বার অফ পার্টিকেল যতগুলো আছে তার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম 3n, n নাম্বার অফ পার্টিকেল থাকলে 3n নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, সো 3n নাম্বার অফ হাফ কেটি উইল বি দ্য টোটাল এনার্জি। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থেকে তাহলে হাফ কেটি করে এসছে। কিন্তু যখনই তুমি দেখবে যে ফ্রি পার্টিকেল নয়, যেমন এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে দিস পার্টিকলস আর অ্যাকচুয়ালি মুভিং বাট বিং মানে confined to a background harmonic oscillator potential, ঠিক আছে? মানে তারা যেখানে খুশি চলে যেতে পারে না, যারা যেহেতু ফ্রি নয়, তাহলে তাদের হ্যামিল্টনিয়ানটা খুব বেশি করে ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়বে তাদের সেই সিস্টেমের জন্য, তোমার টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি কত এটা ক্যালকুলেট করতে। সেখানে দেখা যাবে যে এই যে হাফ কেটির যে গল্পটা এসেছিল সেটা এক্স্যাক্টলি এখনো মিলে যাচ্ছে, বাট ইউ হ্যাভ টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট যে অ্যাজ মেনি কোয়াড্রেটিক টার্মস ইন দ্য হ্যামিল্টনিয়ান আর দেয়ার, এখানে প্রত্যেকটার জন্য দুটো করে টার্ম আছে, একটা পি স্কোয়ারে আছে, একটা কিউ স্কোয়ারে আছে, তাই তো? এবং সেটা প্রত্যেকটা পার্টিকেলের জন্য আছে। তাহলে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের জন্য দুটো করে কোয়াড্রেটিক টার্ম তোমার হ্যামিল্টনিয়ানে আছে, and there will be 2n number of contributions of half kT combining you to give the total energy of the system.
তাহলে এখানে নাম্বার অফ পার্টিকেল দিয়ে দেখলে কত হতো, n নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে, তাহলে n ইন্টু হাফ কেটি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে n ইন্টু হাফ কেটি টোটাল ইন্টারনাল এনার্জিটা হবে না, ইন্টারনাল এনার্জিটা হবে 2n ইন্টু হাফ কেটি। Why? Because each of the particle contributes two quadratic terms in the Hamiltonian, and the actual তোমরা জানি না তোমাদের এটা আলোচনা হয়েছে কি হয়নি এর আগে কোনো সময়, যে ইকুইপার্টিশন থিওরেমটা এইভাবে বলা উচিত, instead of number of degrees of freedom ওখানে বলা উচিত number of quadratic terms in the Hamiltonian will contribute, each of them will contribute 1/2 kT factor in the total internal energy. Here there being 2n number of quadratic terms, 2 quadratic terms for each of the oscillator, we will have 2n number of half kT terms in the total internal energy, so that this will ultimately turn out to be, ওই দিক থেকে বলতে গেলে এটা হয়ে যাবে কত না 2n into half kT, so that is equals kT. And if you do perform NKT স্যার। you will see যে প্রত্যেকটা এই P1 এবং Q1 এই ইন্টিগ্রেশন গুলো এখান থেকে প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশন একটা করে হাফ কেটে দিচ্ছে, that you can see yourself. ওকে, হ্যাঁ স্যার। আর বাকিটা কিন্তু বাকি যে ইন্টিগ্রেশন গুলো থাকবে, ধরা যাক P1 এর জন্য বা হাফ কেটি ফ্যাক্টরটা পাচ্ছি কি করে না, এইখানে দেখো তোমার এখানে একটা সামেশন আছে, এই সামেশনের মধ্যে অজস্র টার্ম আছে, যার মধ্যে প্রথম টার্মটাই হচ্ছে P1 স্কোয়ার আছে। তো P1 স্কোয়ার এই সামেশন থেকে ওই P1 স্কোয়ার টার্মটা এই dP1 এবং এখানকার যে টার্মটা আছে সেই ওই যে টার্মটা, that will contribute a factor of half kT, plus the next term will be half m omega square Q1 square. তুমি দেখবে যে ওই Q1 এর ইন্টিগ্রেশনটা যদি পারফর্ম করো, taking that will give you another half kT. ঠিক আছে, what will happen to the integrations of, যখন প্রথম P1 স্কোয়ার ওভার টুয়াইস m এই টার্মটা নিয়ে তুমি কাজ করছো, তখন তো বাকি ইন্টিগ্রেশন গুলো সব ছিল, তারা কি করবে? এনি আইডিয়া? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো তোমার কাজটা কি? হ্যাঁ স্যার, মানে প্রত্যেকটা একটা করে ইন্টিগ্রেট করব পি আর কিউ। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে যখন আমি এখান থেকে টার্ম বাই টার্ম দেখবো, এখানে দেয়ার আর 2n নাম্বার অফ কোয়াড্রেটিক টার্মস ইন দিস হ্যামিল্টনিয়ান, তাই তো, একটা আরেকটার সঙ্গে অ্যাডেড হয়ে আছে। ধরা যাক তার প্রথম টার্মটা নিলাম, প্রথম টার্মটা নিলে কি আসবে? প্রথম টার্মটার মধ্যে এই dP1 ইন্টিগ্রেশনটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, অল আদার ইন্টিগ্রেশনস উইল নট বি ইম্পর্টেন্ট। আর এখান থেকে থাকবে ই টু দি পাওয়ার এখান থেকে থাকবে বিটা, এখান থেকে যে তোমার থাকছে P1 স্কোয়ার বাই টুয়াইস m, এইটাই ইম্পর্টেন্ট। আর বাকি যে টার্মগুলো থাকবে সেগুলো এখানে দেখা যাবে ইম্পর্টেন্ট নয়। কেন ইম্পর্টেন্ট নয় সেটা আমি জানতে চাইছি। ও আরেকটা, সরি, এখানে আরেকটা এইচ ফ্যাক্টর থেকে এখানে একটা টার্ম থাকবে, সেটা হচ্ছে তোমার P1 স্কোয়ার বাই টুয়াইস m, যেটা সেইটা। ওকে, then there will be a term, এখান থেকে এই টার্মটা শুধু লিখেছি, বাকিগুলো সব পড়ে রইল, এই টার্মগুলো থাকবে। দ্বিতীয়টাতে dP1 এটাই আনইম্পর্টেন্ট, ইরেলিভেন্ট, dQ1 দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, আর বাকি সবগুলো থাকবে। এবং এখানে হ্যামিল্টনিয়ান থেকে পরের টার্মটা যেটা নেব সেটা হচ্ছে হাফ m ওমেগা স্কোয়ার
q1 square by x1 square whatever আর t to the power minus beta জায়গায় নেই, এখানে হ্যামিল্টনিয়ান কন্ট্রিবিউশনটা লিখবো zn প্লাস এবারে দ্বিতীয় অসিলেটরের জন্য এই টার্মটা, তারপরে হচ্ছে প্লাস দ্বিতীয় অসিলেটরের জন্য এই টার্মটা, এইভাবে সব লিখে যেতে হবে। সো দেয়ার উইল বি এইরকম ইন্টিগ্রেশন, হাউ মেনি 2n নাম্বার অফ সাচ ইন্টিগ্রেশনস। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো একটা ইন্টিগ্রেশন করতে পারলেই বাকিগুলো আমিও করতে পারবো একই রকম ইন্টিগ্রেশন, কারণ এখানে হচ্ছে dp1 এর উপরে p স্কয়ার আর e টু দি পাওয়ার এইটা আছে, এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে, বাকি সব কনস্ট্যান্ট আছে আর এই ইন্টিগ্রেশন গুলোও আছে। তাহলে একটা ইন্টিগ্রেশন করলে বাকিগুলো করা যাবে। তা এই ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে বাকি ইন্টিগ্রেশন গুলো ম্যাটার করছে না, হোয়াই ইট ইজ সো? সেটা গামা ফাংশন দিয়ে বেরিয়ে আসছে। না, বোঝার চেষ্টা করো। আরে তলায় যে জেডেনটা রয়েছে তার মধ্যেও তো এক্স্যাক্টলি একই জিনিস আছে, এই ইন্টিগ্রেশন গুলো আছে, এই ফ্যাক্টরটা নেই, এইটা আছে। So as far as other integrations are concerned, সেটা নিউমারেটরেও যা থাকছে, যেখানে এই ফ্যাক্টরটা নেই না থাকার জন্য, বা আদার ইন্টিগ্রেশনস নিউমারেটরেও যা থাকছে ডিনোমিনেটরেও এক্স্যাক্টলি তাই থাকছে। So they will cancel, উপর থেকে যা কন্ট্রিবিউশন আসবে নিচেও এক্স্যাক্টলি সেম কন্ট্রিবিউশন আসবে। So this integration will be simply এটা থাকবে নিউমারেটরে আর ডিনোমিনেটরে থাকবে dp1 to the power minus beta where বাকি ইন্টিগ্রেশন গুলো সিম্পলি জেডেন এর মধ্যেও ছিল আর উপরেও নিউমারেটরেও ছিল, দ্যাটস ওয়াই তারা ক্যান্সেল আউট করে গেছে এখান থেকে। এটা সেটা কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট দিস টার্ম উইল বি সিম্পলি dq1 ইন্টিগ্রেশনটা থাকবে, এখানে থাকবে e টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা হাফ m ওমেগা স্কোয়ার q1 স্কোয়ার, আর ডিনোমিনেটরে থাকবে, সরি এখানে ওটা লেখা হলো না, হাফ এই যেটা এখানে লেখা আছে m ওমেগা স্কোয়ার q1 স্কোয়ার, দিস ইজ দ্য এনার্জি কন্ট্রিবিউশন। এখানে যেমন এনার্জি থেকে এই কন্ট্রিবিউশনটা আসছে, তলায় কি থাকবে? This will be dq1, just the Boltzmann factor. Okay, next term will be simply this 1 replaced by 2. তারপরে টার্মটা হবে এইটা, যেখানে আবার 1 replaced by 2 and so on. This you can easily see that এটা তোমার একটা হাফ কেটে দেবে। This term will again produce an half kt and so on. There will be in 2n number of half kt, which is 2n kt. তাহলে যা বোঝা গেল কিনা আমি জানি না, যাদের যাদের ক্ষেত্রে এটা বোঝা গেল না, it is their homework to understand how this summation is performed. এই সামেশনটা যে কিভাবে করা হলো সেটা যদি নিজে একবার করার চেষ্টা করো, তাহলেই তুমি দেখবে যে this Hamiltonian has 2n number of terms কেটি হবে না added with each other, ঠিক আছে? তার প্রথম টার্মটা নিয়ে তুমি যদি প্রথম টার্মটাকে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি দেখবে যে এই dp1 into whatever is there first term, এই এখান থেকে সেখানে p1 এর ইন্টিগ্রেশন ছাড়া বাকিগুলো, যখন তুমি এখানে হ্যামিল্টনিয়ান থেকে p1 স্কয়ার বাই 2n টা নিয়েছো, বাকি ইন্টিগ্রেশন গুলো নিউমারেটরেও থাকবে, zn এর মধ্যেও থাকবে, and they will cancel out.
leaving out only the P1 integration in the numerator with this factor extra, and in the denominator there will be just the Boltzmann factor summed over this. Okay, Q1 এর ক্ষেত্রে সেরকম আরেকটা জিনিস এইরকম একটা টার্ম থাকবে, জাস্ট Q1 থেকে যে এনার্জি কন্ট্রিবিউশনটা আছে ইনটু Q1 থেকে এনার্জি কন্ট্রিবিউশন দিস মাচ আছে ইনটু করেসপন্ডিং বোল্টম্যান ফ্যাক্টর, তার জন্য যে বোল্টম্যান ফ্যাক্টর, বাকি বোল্টম্যান ফ্যাক্টর গুলো ম্যাটার করবে না, বাকি বোল্টম্যান ফ্যাক্টর গুলো নিউমারেটরে এখানে যা থাকবে ডিনোমিনেটরেও থাকবে, তার ক্যান্সেল আউট করে যাবে। মানে জাস্ট ওই পোর্শন অফ দ্য বোল্টম্যান ফ্যাক্টর যদি তুমি নিয়ে নাও দেখবে এরকম একটা রিলেশন, এবং দ্যাট এগেইন উইল গিভ ইউ হাফ কেটি। ওকে, আর এই ইন্টিগ্রেশন গুলো ওই আগের মতনই গামা হাফ ইকুয়াল রুট পাই এই ইন্টিগ্রেশন থেকেই করে ফেলতে পারবে। ওকে, so that explains why as many quadratic terms are there that controls your equipartition theorem. Number of half kt that comes into the total internal energy, that is actually controlled by as many quadratic terms they are there in the Hamiltonian. Clear? হ্যাঁ স্যার। So anything যেটা এখানেতে unclear, that is your homework to clear it up. যদি কারোর কাছে এই যে ক্যালকুলেশনটা এখানে করা হলো সেখানে কোনো রকম ambiguity থেকে থাকে, you just have to do it yourself. যে এই জিনিসটাকে আমি যদি ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করি, it will be divided into 2n terms, 2n such integral. এইটা এখানে যেহেতু 2n নাম্বার অফ টার্মস আছে, 2n নাম্বার অফ টার্মস এর প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশন করলে আমি দেখতে পাবো যে ওই ইন্টিগ্রেশন গুলো একটা ইন্টিগ্রেশন থেকে বাকিগুলো নিউমারেটরেও আছে ডিনোমিনেটরেও আছে, so they will just cancel out, leaving out only one from each term. প্রথমটা থেকে যে টার্মটা আসবে সেটা এরকম ধরনের, দ্বিতীয়টা থেকে যেটা টার্ম আসবে সেখানে হচ্ছে একটা বোল্টম্যান ফ্যাক্টর উপর নিচে ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে, নিউমারেটরে থাকবে বোল্টম্যান ফ্যাক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কন্ট্রিবিউশন কামিং ফ্রম দেয়ার, এই প্রোডাক্টটা থাকবে, আর ডিনোমিনেটরে ওই ভেরিয়েবলটার করেসপন্ডিং বোল্টম্যান ফ্যাক্টর থেকে যেটা আসছে সেটা শুধু পার্টিশন ফাংশন থেকে আসবে, এবং এটা ইভ্যালুয়েট করলে তুমি দেখবে হাফ কেটি, এটাও হাফ কেটি, এন্ড সো অন। ক্লিয়ার? সো ইকুইপার্টিশন clearly is different, ঠিক আছে, not exactly number of degrees of freedom, কিন্তু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এখানে বেড়ে যায়নি, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম তো এখানে একই আছে, পার্টিকেলটা ওয়ান ডাইমেনশনে মুভ করছে, ইট হ্যাজ গট অনলি ওয়ান ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো দ্যাট মোর অর লেস। ও আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে ছিল হচ্ছে এই সিস্টেমটা তো আমরা করলাম ক্লাসিক্যাল সিস্টেম ধরে। এই ক্লাসিক্যাল সিস্টেমে তুমি যদি সিভি ক্যালকুলেট করো, ওকে, ইউ যেহেতু আমরা পেয়ে যাচ্ছি কেটি, ঠিক আছে, এন কেটি স্যার। এন 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 একটা অবশ্যই থাকবে এখানে, এন কেটি, তো সিভি হয়ে যাচ্ছে সিম্পলি এন কে। সিভি হচ্ছে এন কে। ওকে, সো এটার এনার্জির উপর কোনো ডিপেন্ডেন্স নেই, অ্যাজ এ ফাংশন অফ এনার্জি ইট ইজ সিম্পলি কনস্ট্যান্ট। কিন্তু তারপরে বলেছিলাম যে আমি যদি এটাকে ওয়ান ডাইমেনশনাল হারমোনিক অসিলেটর, কিন্তু এটা যদি কোয়ান্টাম অসিলেটর ধরে নিই, ওকে, তাহলে এইচটা কি হবে? এখনো এইচটা হবে সাই এপসাইলন আই, এপসাইলন উইল বি এরকম হবে না, প্রত্যেকটার জন্য এটা এই রকম হবে যে n প্লাস হাফ। সো প্রত্যেকটার জন্য তোমাকে তার এনার্জিটা আসলে ভ্যারি করাতে হবে ওভার সাম ডিসক্রিট লেভেলস। সো জাস্ট লাইক আর্লিয়ার কেস, Zn, you will definitely have Z1 whole to the power n, but now Z1 is what? So sum over
ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ইয়ার করতে হবে, কিন্তু এখানে সেটা সামেশনটা রিয়েলি সামেশন হবে, ডিসক্রিট রেঞ্জ অফ ভ্যালুজ অফ দিস স্পেকট্রাম। ওখানে স্পেকট্রামটা কন্টিনিউয়াস ছিল, কিউ আর পি আমি কন্টিনিউয়াসলি ভ্যারি করাচ্ছি, ফলে এনার্জিটাও কন্টিনিউয়াসলি ভ্যারি করছিল, এখানে সেটা সম্ভব নয়। ওকে, সো হিয়ার you should have sum over this e to the power minus beta en. And what are the values of n? কি হয় এখানে n টা কোথা থেকে ভ্যারি করে? 0 থেকে। 0 থেকে, 0 1 2 all the way up to infinity. So it should start from 0 to infinity. This is what you need to evaluate to find out z1, and therefrom you can find out zn. এবং তারপরে সেখান থেকে তুমি ইন্টারনাল এনার্জি যেরকম ভাবে ক্যালকুলেট করার কথা বলা আছে জেডএন থেকে, সেভাবে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারো। তখন দেখবে তুমি ইন্টারনাল এনার্জি যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা কিন্তু সিম্পলি ওই ইকুইপার্টিশন থিওরেম মেনে হচ্ছে না, বা ইকুইপার্টিশন থিওরেমকে মডিফাই করে আমি যে বলছি যে নাম্বার অফ কোয়াড্রেটিক টার্মস ইন দ্য হ্যামিল্টনিয়ান ইনটু হাফ কেটি, সেরকমটাও হচ্ছে না। সো ইকুইপার্টিশন থিওরেম ইজ নো লঙ্গার ভ্যালিড if your oscillators are quantum oscillators. Clear? So হ্যাঁ স্যার। so এটা কত ক্যালকুলেট করো, এবং সেখান থেকে ইউ ইকুয়ালস কত এবং সিভি ইকুয়ালস কত এটা তুমি ইভ্যালুয়েট করো, and show that equipartition থিওরেম তার মডিফাইড ফর্মটাই আমি বলছি, does not hold. Okay, in fact তোমাদের অনেকে দুজন তিনজন আমি দেখলাম, দুজনই বোধহয় তারা অলরেডি এটা ইভ্যালুয়েট করে সেটা প্লটটাও দেখিয়েছো। সেই যে প্লটটা সেটা হচ্ছে সিভি, মানে আইনস্টাইন প্রপোজ করেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি সিভি শুড বি গভর্ন বাই দিস, পার্টিকুলারলি ইন দ্য লো টেম্পারেচার। কারণ আমরা লো টেম্পারেচারে সিভির এই যে বিহেভিয়ারটা, দিস বিহেভিয়ার ইজ নট সিন। ঠিক আছে, যেটা দেখা যায় ডুলং পেটিটস ল, তোমরা কেসি স্যার বোধহয় ডিটেইলে আলোচনা করেছেন আর কি, যে ডুলং পেটিটস ল যেটা হচ্ছে এইটার করেসপন্ডেন্স ইন 3 ডাইমেনশন। ঠিক আছে, সেখানে ধরা হয় 3n ডাইমেনশনে কিছু অসিলেটর রয়েছে, তাদের রেসপেক্টিভ পজিশনে বসে অসিলেট করছে, বাট ইন 3 ডাইমেনশন। ফলে এই সিভির ভ্যালুটা চলে আসে, এখানে একটা 3 ফ্যাক্টর আসে, এবং তার ফলে ওটা 3 টাইমস আর হয়ে যায়, এই ভ্যালুটা হচ্ছে আর, তাই না? So Dulong Petit's law তুমি পেয়ে যাও, but that is valid only at higher temperature. At low temperature it doesn't follow this CV equals 3R kind of rule, যেটা হচ্ছে তোমার Dulong Petit's law। সেখানে দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি at t going to 0 এটা ফল অফ করে এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থেকে হুম করে। সেই ফল অফ করার নেচারটা আইনস্টাইন প্রেডিক্ট করেছিলেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি এইটা দিয়ে গভর্ন হওয়ার কথা। ঠিক আছে, এখানে যে তুমি ইন্টারনাল এনার্জি পাবে, সেখান থেকে যে সিভি পাবে সেইটা আসলে কন্ট্রোল করার কথা, এবং সেটা মোর অর লেস অ্যাকচুয়াল রেজাল্টকে মিমিক করে, পুরোটা করে না। পুরোটা করাতে গেলে যেটা তোমাদের দরকার হয় সেটা ডিবাই থিওরি, সেটাও তোমরা আলোচনা করা হয়েছে তোমাদের, তাই না? হ্যাঁ স্যার। So this is the basis of that discussion. যেখান থেকে এবারে তুমি ওই ডিসকাশনটা যেটা কেসি স্যার করেছেন সেটাকে তুমি কাপল টুগেদার করলে ইউ উইল সি যে আচ্ছা আচ্ছা কি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, যে ওই সিস্টেমটা যদি তোমার লো টেম্পারেচারে তার স্পেসিফিক হিট হ্যানাদানা সম্বন্ধে কথা বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দোজ অসিলেটার্স, দোজ মলিকিউলস যারা তোমার বাল্বটাকে কনসিডার করছে, মেটেরিয়ালটাকে কনসিডার করছে মেটাল, তার অসিলেটর গুলো 3 ডাইমেনশনাল অসিলেটর এন্ড দে আর কোয়ান্টাম অসিলেটরস। এটা তোমায় অ্যাজিউম করতে হবে, তা না হলে ইউ আর at a loss. If you want to explain the behavior of specific heat, internal energy,
at a very low temperature. Okay, a quantum oscillation na dhorle you won't get the correct result. Dulong-Petit's law, which is correspondence of this result, doesn't hold there at low temperature. ঠিক আছে, তাহলে লো টেম্পারেচার ফিজিক্সের জন্য দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। This is true only in at high temperature. ওকে, এই জিনিসটা তোমাদের খানিকটা আলোচনা হয়েও গেছে। So that also concludes our discussion as far as this one n-dimensional oscillator system is concerned, যেখানে ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলে তার থার্মোডাইনামিক্সটা আমরা আলোচনা করতে পারি এবং সেখানে তার অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে যা যা জিনিস করা যেতে পারে, যেটা অলরেডি তোমাদের ডিসকাশন হয়ে গেছে, সেটাও আমরা মোর অর লেস পুট ইনটু রাইট প্লেস করে ফেলতে পারলাম। তাহলে এবারে আমাদের করণীয় কি? এবারে আমাদের একটাই জিনিস বাকি আছে, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট মানে কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে যদি আমি ঢুকি, তখন দেখা যায় সেখানে বোসনস এবং ফার্মিয়ন্স দু ধরনের পার্টিকেল হয় এবং তাদের স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো ডিফারেন্ট হয়, তাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন হয় সেগুলো আলাদা আলাদা। সেইগুলো কিভাবে ডিরাইভ করা যেতে পারে, এইটাই হচ্ছে আমাদের শেষ আলোচ্য বিষয়, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করার চেষ্টা করব। ওকে, বাই দ্য ওয়ে, তোমরা কি বাকিরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি লেফট আউট? না স্যার। আছি স্যার। ওকে, তাহলে ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলে আমাদের যা যা আলোচনার ছিল আর কি, দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড। ওকে, তাহলে ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল তোমাদের কাছে কি বই আছে আমি জানি না, পাত্রিয়ার বইটা যদি থাকে সেখানে পাত্রিয়ার বই থেকে দেখো আমরা যেগুলো আলোচনা করেছি এক্স্যাক্টলি সেগুলো আছে আর কি। ঠিক আছে, তাহলে পাত্রিয়ার বই থেকে সেইগুলো তোমরা পড়ে ফেলো এবং যা যা আলোচনা করেছি তার বেসিসে সেটা একটু বেটার বোঝা যায় কিনা দেখো, তাহলে আমাদের ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলের আলোচনা কমপ্লিট। এরপরে আমরা যেটা করতে চাই, ওই ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন, পার্টিকুলারলি ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন, বোস-আইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশন এবং ফার্মি-ডিরাক ডিস্ট্রিবিউশন, এইগুলোর ডেরিভেশনটা করতে চাই। এবং কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের ক্লাসিক্যাল বক্তব্য হলো, এবং এইখানে প্রথম দেখলাম কোয়ান্টাম জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, সেটাও ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বলে একটা ক্যালকুলেশন করেও ফেললাম, কিন্তু কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে তোমার ডিনামিক্স অফ কনস্টিটিউয়েন্ট, সেটা যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি ডিল করতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে করব, সেখানে নতুন কি ফিচার্স আসছে সেটাকে আমার বুঝতে হবে। সেটা বুঝে ওই ডিস্ট্রিবিউশনগুলো যদি আমি বার করে ফেলতে পারি যে কিভাবে করব, তার যদি একটা ওয়ে আউট চক আউট করে ফেলতে পারি, দেন আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। কত বছর এই অবধি করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তোমরা যদি সেটা চাও ওইটা আমি করতে পারি, আর না হলে সেটাও বাদ দিয়ে দিতে পারি। না স্যার, ওটা করুন স্যার। তাহলে সেটা আমি তাহলে নেক্সট দিন যেদিন আলোচনা হবে সেদিন আলোচনাটা অ্যাটলিস্ট ইনিশিয়েট করা যেতে পারে। ঠিক আছে, 2-3 দিন অ্যাটলিস্ট আলোচনাটা করতে হবে, তা না হলে তো অনেকটা বড় ডিসকাশন, সেটা কমপ্লিট করা যাবে না। Okay, so any question till now, whatever we have discussed? না স্যার। ওকে, আমরা কি আর ফার্দার আলোচনা কন্টিনিউ করবো আজকে?